नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे ओडिया गल्पर नवजातक कथारू उद्धृत गल्प गोटिए भूल। लेखक कान्हूचरण महांती। छात्र जीवन रे पुरुणा बंधु विशंबर आछंती। बहु वर्ष परे देखा। हरिचरण दोदो चिन्हा हेले। विशुबाबू निजर परिचय देले। हरिचरण आबाकाबा होई मुहूर्ते तांकर दुर्बल मुहको चाहिली। गोटिए अदम्य उत्तेजनारे उठी तांको आलिंगन करी कहिले, केते बदली जाइछु रे, तोर बलिष्ठ देह हाड़ुआ होइछि, मुंड चंदा, पाटिरे तो गोटे बोली दांत नाही, परिचय देई नथिले चिन्हंती केमती। आलिंगन फासरू दुई बंधु हुगुली अलगा हेले। टेबुलर दुई पाखरे मुहांमुही होई दुहें बसिले। संज हरिबाबूंकर उपर महलर कणिकिया लेखापढ़ा कोठरी बिजुली आलुओ जलुछि। बिजुली पंखा चलीछि। आलमारी गुड़िक कांथकु लागी रखा होइछि। सेगुड़िकरे ओ कांथ आलमारी गुड़िकरे केते जातिर पुस्तक। घरर चारिकोणरे चारोटी टूल उपरे रखा जाइछि चारोटी माटीर कुंड। सेथिरे रजनीगंधा गछ। बोदा भितरु 3 फुट उपर जाए मुंड टेकिछंती पतर घोरा डेम्फ। सेठू 6-7 घोरा धोब फरफर सुंदर 6 पाखुड़िया फूल गुड़िए। विशुबाबू चारिआड़कू चाहिली। मने हेला से आनंदित हेले। पाखुआ पाटिरे मुरुकी हसा दे कहिले, तोर चेहरा भी बेस बदली जाइछि जे, तू दुर्बल होइछु, मुंडर केश पाची झोट हेलाणी, तेबे तोर सेही लंब गोज मुनिया नाक आउ तोर दांत दिधाड़ी सेमती चिक चिक धोब दिशुची, सेतक देखिले बेस चिन्ह होउची। हरिबाबू कहिले, अछि सिना से दांत दिधाड़ी, बड़ कष्ट मते देलाणी। राति पाहिला बेलकू जदि देखंती जे सेगुड़िक झड़ी पड़िछंती, ओह केते खुशी मु हुअंती रे विशु। छाड़ से कथा। छात्र जीवन सरिला परे आमे समस्ते छड़ा छड़ी हेले। पेट पाटणा पाई किए को वृत्ति धरला। काँ भा केबे कोठी अकस्मात कहा सागरे देखा, गोटे नमस्कार, टिके हसा हसी, 2-4 पद, एणु तेणु कथा भाषा, सेठू धर निज निजर रास्ता। बहु वर्ष परे तो सांगरे देखारे विशु, भारी खुशी हेली। विशंबर मुंड हलेइले। मुहरे सेमती हस लाखी रहिछि। से कहिले, 60 आमको डेई गलाणी। केवल तू नुह कि मु नुहे, आमे समस्ते संसारर बोझ बोही आगे आसचु। बोझ बढ़ाइचु, ता सांगे दायित्व। घांटी चकटी होइचु। तारि भितरे आनंद दुख, नुआ नुआ आशा उद्यम, सफलता विफलता। अन्य मानकर उन्नति देखि अबा खबर पाई मनरे टिके प्रच्छन्न ईर्षा, किंतु बाहा बाହାର आनंद। अन्य मानकर दुर्दशार मनरे छपिला संतोष, किंतु उपरे आहा आहार समवेदना। ना कौन कहूछु हरि। हरिचरण काबा होई विशंबरଙ୍କ मुहको चाहिले। सहसा मनरे भावना खेलिला। विशंबर जाहा कहिले केतेक क्षेत्ररे केते व्यक्तिଙ୍କ पाखरे ଏହା ସତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଉଦାରତା ବିହୀନ ପଶୁ, ଏପରି ଧାରଣା ହୁଏତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସେ କୋଉଠି କି ପ୍ରକାର ପରାଭାବ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଦୋଷରୁ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ହଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନରେ ଏପରି ଅନୁଦାର ଧାରଣା ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଶମ୍ବରଙ୍କର ଆଖି କହିଦେଉଛି ଯେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ସେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତର୍କ କରି ନିଜର ମତକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ନାହିଁ। ସେ ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଗେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ତରାଳରେ ହୁଏତ କେତେ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ଛପି ରହିଥିବ। କ'ଣ ଏମିତି ଚାହିଁ ରହିଛୁ ହରି? ବିଶମ୍ବର ପଚାରିଲେ। ମୋ ଧାରଣାରେ ତୁ ଏକମତ ନୋହୁ? ହରିଚରଣ କହିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ତାର ଧାରଣା। ଜଣା କଥା ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟିକେ, ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
ଚିରଦିନ ଥିଲା, ଚିରଦିନ ରହିବ। ଅସରନ୍ତି ତାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନାହିଁ। ଆଖିକୁ ଦିଶୁନଥିବା ପ୍ରତି ମଣିଷର ଭିତର ଦୁନିଆ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଦେଖା ଦୁନିଆ ବି ମହାସମୁଦ୍ର ପରି ଅନନ୍ତ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୁନିଆ ଉଦାରତାର ସହିତ ସବୁ ଆମକୁ ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଆହରଣ କରି ଭୋଗ କରିବା ମଣିଷର ଉଦ୍ୟମ ଓ ସାହସ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ମଣିଷର ଆଶା ଓ ତାର ସଫଳତା ବିଫଳତା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରେ। ସେହି ତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଲିଭା ଛାପା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଆଙ୍କିଦିଏ। ମନରେ ଧାରଣା ଜନ୍ମାଏ, ଧାରଣା ବି ବଦଳେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତି, ସେଇଠୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର କହି ଉଠିଲେ, ରହ ରହ ଆଉ କହନା। ତୋ ଜୀବନର ସଫଳତା ତୋତେ ଦାର୍ଶନିକ କରିଦେଇଛି। ତୋର ଦର୍ଶନ ବଚନ ବିଶେଷ ଅବୋଧ୍ୟ ନହେଲେ ବି ମୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି, ତୋର ବାହାର ରୂପ ବେଶୀ ବଦଳି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରର ରୂପ ଏକବାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ହରିଚରଣ ହସି ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ଭଲ। ଏମିତି ଆଲୋଚନାରେ ଜୀବନର ବହୁ ସମୟ ବ୍ୟୟିତ ହୋଇଛି। ନିଷ୍ଫଳ ଯୁକ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ତେଜନା, ରଗାରଗି, ମନ ଫଟାଫଟି, ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟିର କାରଣ ହୋଇଛି। ଅନୁତାପର ବି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା, ଆନନ୍ଦ ଓ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଘଡ଼ିଏ କଟୁ। ଏବେ ତୋର ଗୃହିଣୀ ଓ ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ଖବର କହ। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ କରିଛୁ ତ? ବେଳ ଯେ ରତ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସଳଖି ବସିଲେ, କହିଲେ, ପୁଣି ଗୋଟାଏ ତର୍କର ବିଷୟ ତୁ ଉଠେଇଲୁଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବେଳ ରତ। ଏ ସଂସାର ଯେ ମହାକାନ୍ତର। କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁ ବଣବୁଦା ଭିତରୁ ମହାବଳ ଝାମ୍ପ ମାରିବ କିଏ ଜାଣେ। ସେଥିକି ମୋର ଡର ନାହିଁ। ତୋର ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ଯାହା କହିଲୁ, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସେଥିରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲଭିଛି। ଜାଣ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ହରିଚରଣ ଅନିଶ୍ଚିତ କେଉଁ ଆଶଙ୍କାରେ କ୍ଷଣେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା କେହି କାହାର ଖବର ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ମଣି ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନର ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ବାଟରେ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଓ ଅସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ବଦଳରେ ପାନ, ସିଗାରେଟ୍ ଥିବା ଅବା ଚାହାଣୀର ଆଦାନ ପାଦାନ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜର ରାହ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲେ। କି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଯେ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ହରିଚରଣଙ୍କର ମନର ମନ୍ଥନର କାରଣ ଅନୁମାନ କଲେ। ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ତୋ ପାଟି ଆଁ ହୋଇଗଲା ଯେ। ଆରେ, ମୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ମୋର ଗୃହିଣୀ ମହିମା ଦେବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲି। ହରିଚରଣ କହିଲେ, ରକ୍ଷା କର ଭାଇ, ତୁ ମନ ଖୁସିରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲୁ, କାରଣ ତୋର ଗୃହିଣୀ ଅତି ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୃହିଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ ଦେବୀ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ହାତରୁ ଓଟାରି ନେବାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ପୁରୁଣାକାଳିଆ, ପଛବୁଦ୍ଧିଆ, ଘର କଣରେ ଲୁଚିଲା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ନିର୍ବୋଧ ଜୀବଟିଏ। ଛାଡ଼ ସେ କଥାରେ ହରି। ଟୋକା ବୟସରେ ନିଜ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଗାଇବାକୁ ଯେପରି ଖୁସି ଲାଗେ, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ନିଜ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଆଉ ପର ଗୃହିଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସେହିପରି ଭଲ ଲାଗେ। ନିପଟ ହିପୋକ୍ରେସି। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ, ମୋର ଏ ଧାରଣାରେ ତୁ ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଆଗରେ ଥରେ ଏକମତ ହୁଅ। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏକମତ ହେଲି। ବେଶ କଲୁ। ମୁଁ ମୋ ଗୃହିଣୀକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲି। ସେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ବିଚକ୍ଷଣା, ଗୃହକର୍ମରେ ନିପୁଣା ଓ ହିସାବୀ। ସେ 7ଟି ଝିଅ ଓ 4ଟି ପୁଅଙ୍କର ଜନନୀ ହେଲେ। ମୋର ସ୍ନେହର ଗତି ମୁଁ ବଦଳାଇଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତ ପୁରାଣ, କାବ୍ୟ କବିତା ପଠନରେ ମନ ଦେଲି। ମଜିଗଲି ତ ଆଉ। ଯାହା ତ ରୋଜଗାର। ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖଡ଼ା ପାଣି ପିଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋ ରୋଜଗାର ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲଦିଦେଲି ସ୍ନେହମୟୀଙ୍କ ଉପରେ। ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ଆଲୋଚନାଟି ଜମି ଆସୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ
କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଜୟଶ୍ରୀ। ସେ ଗୌର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ, ଗୋଲିଆ ମୁହଁ, ଝୋଟ ମୁଣ୍ଡି, ସେ ସୁଶ୍ରୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତା, ଦାନ୍ତ ଦୁଇପାଟି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଅଛି, ବେଶ ଝଟକୁଛି। ନକଲି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହସ ହସ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦାମିକା ମେଘାମ୍ବରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ବୋଳିଥିଲେ, ମହକୁଥିଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱମ୍ବରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ହରିଚରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ବୋହୂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ସାନ ନାତି ଶୋଇଛି, ରୋନୁ ଓ ମନୁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାନ ମଝିଆ ଝୋଟୁ ଯେମିତି ଚଗଲା, ମୁଁ ନଥିଲେ ସାନଟାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଉଠେଇବ। ତାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଫେରିବା ଯାଏ ତମେ ଘରେ ଥିବ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବ। ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ? ହରିବାବୁ କହିଲେ, ବୁଝିଲି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ। ତମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ। ବିଶ୍ୱମ୍ବରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଜୟଶ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର କଲେ। ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ପରଦା ଉହାଡ଼ରେ ଥାଇ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲି, ବେଶ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନିଲି। ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମର ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ ଶ୍ରୀ? ହୁଏତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ସେମିତି ଶୁଣିବା ଆମର ପ୍ରକୃତି। ତୁମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ କୁଲାରେ ପାଛୁଡ଼ି ଚାଉଳ ରଖୁ, ତସୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉ। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଲି, ତମର ଏ ବନ୍ଧୁଟି ମୋର ଜଣେ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ, ନା ତା ମହିମା। ତାଙ୍କରି ମୁଣ୍ଡରେ 11ଟା ସନ୍ତାନର ବୋଝ ଓ ଶେଷକୁ ନିଜର ବୋଝ ଲଦି ଏବେ ସଂସାର ବିରାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ହତବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଚୌକିରୁ ଉଠିଲି। 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ନମସ୍କାର କଲି। କହିଲେ, ମୁଁ ମହିମା ଦେବୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିନାହିଁ, ବରଂ ହରିଚରଣ ବାବୁ, ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେତକ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ବେଉସା। କାହା ଆଗରେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଗାଆନ୍ତି ଯେ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଲାଜରେ ସଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ନିନ୍ଦା ଗାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଆସିଥିବ ତ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ମୁଁ ହସି ହସି ନୟାନ୍ତ ହୁଏ। ସେ କୁଟା ଖଣ୍ଡିକ 2 ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ରୋଜଗାର ମୋ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହନ୍ତି। ଆରେ ହରି, ତୁ ଗୋଟିଏ ହିପୋକ୍ରିଟ୍, ମାନେ ବହୁରୂପୀ। ଜୟଶ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପରି ବିଦୁଷୀ ନାରୀଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇ ମୁଁ ତ କହିବି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ। ସେ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରି ମୋ ପାଖରୁ 4ଟି ସନ୍ତାନ ଆଦାୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ଘରେ ଶୁଣ ହେଲା ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ। ନାତୁଣୀଟିଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା। ବଡ଼ ପୁଅର 4ଟି ସନ୍ତାନ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଜୟଶ୍ରୀ କହିଲେ, ସେଇ କାଠ ଫାଳରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଶା କରିଥିଲି ଏଇ ସାନଟି ଝିଅ ହେବ। ଠାକୁରେ ତାକୁ ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବି ହେଲା ପୁଅ। ମୋର ମହିମା ଅପା ଯେ ସୁଖୀ, ତାଙ୍କର 7ଟି ଝିଅ, 4ଟି ପୁଅ। ନାତି ନାତୁଣୀ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଚଳିତ ହେଲେ। ପାକୁଆ ପାଟି ଥରାଇ କହିଲେ, ସେ ତମର ଅପା, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ମୋର ହିଁ ହିଁ। ଜୟଶ୍ରୀ କହିଲେ, ବୋଉ ଦିନେ କହୁଥିଲା ଯେ ମହିମା ଅପା ମୋଠାରୁ 2 ମାସ ବଡ଼। ବାପାଙ୍କୁ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଗ ମହିମା ଅପାର ବାହାଘର ହେବା ଉଚିତ, ମୋର ନୁହେଁ। ହରିଚରଣ କହିଲେ, ତୋର ନମସ୍କାରଟା ତ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ରେ ବିଶୁ। କିଡ଼େ ଭୁଲ ତୁ କରି ପକାଇଲୁ ସତେ। ସେଥିକି ମୋର ଲାଜ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର କହିଲେ, ଗୃହିଣୀଙ୍କର ଉପରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେତକ ପ୍ରାପ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାରେ ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ଥିଲା କି? ଜୟଶ୍ରୀ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ମୋତେ ଆପଣ ନ ଡାକି ତମେ ଡାକିଲେ ବେଶ ଚଳିବ। ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ମୁହଁରୁ ତମେ ଓ ତମର ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ହେବ। ତମ ସଙ୍ଗେ ତ ମୋର ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ିଥିଲା। ତମ ବାପା ଓ ମୋ ବାପା ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କାହିଁକି ମୁହଁ ନେଫିଡ଼ି ଦେଲ? ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇଲେ ହରିଚରଣଙ୍କର କୁତୂହଳୀ ଆଖିକୁ। ମୁହଁ ଟେକି କହିଲେ, ତୁମକୁ ଦେଖିବାର ଦୁର୍ଯୋଗ ଯଦି ଘଟିନଥାନ୍ତା ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଘଟଣାଟି ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧରିଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଦେଖିଥିଲ? ହଁ, ଲୁଚି ଲୁଚିକା।
କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଝରକା ବାହାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚୋର ପରି ଦେଖିଥିଲି। ଛାତି ଦାଉଁ ଦାଉଁ। ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଘୋର ଅନ୍ଧାର। ଆମ ମଳରେ ରାସ୍ତାରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନଥିଲା ତ। ଦେଖି ସାରି ଛି ଛି କରି ଏକା ଡିଆଁ ମାରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲି, ତମକୁ ନୁହେଁ। ଭାରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଭୁଲ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି। ହରିଚରଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଏକମତ ଯେ ତୋର ଭାରି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବାର ଦୁଃସାହସ ଯଦି କରିନଥାନ୍ତୁ ରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବିଶୁ, 11ଟି ସନ୍ତାନର ପିତା ହୋଇ ଜୀବନରେ ବିଜୟ କେତନ ଉଡ଼େଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର କହିଲେ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବିତର୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ତୁ ଦେଲୁଣି। ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ହେଲିଣି, ଆଉ ତର୍କ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି, ମୋର କରକପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଇ ମୋ ବୋଉ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 7ଟି ନାତି ଆଉ 4ଟି ନାତୁଣୀ ହେବେ। ହେଲେ ସେଇ ଆଜି କେବଳ ପୁଅ ସ୍ଥାନରେ ଝିଅ ଓ ଝିଅ ସ୍ଥାନରେ ପୁଅ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମହିମା ମୋ ବୋଉଙ୍କର ବୋହୂ ହୋଇ ନ ଆସି ଆଉ ଯେ କେହି ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ମୋର କରକପାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଦଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ? ଜୟଶ୍ରୀ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଝରକା ବାଟେ ଦେଖିଥିଲ, ତାକୁ ହିଁ ତମେ ବାହା ହେଲ ମ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମହିମା ଅପା ଆସି ଦିନାକେତେ ଆମ ବସାରେ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲୁ। ବିଚାରୀ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ସିନା। ବାହାଘର ପରେ ମହିମା ଅପାର ରୂପ, ଗୁଣ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଶଂସାର ଯେଉଁ ଖବର ଆସି ଆମ କାନରେ ବାଜିଲା, ସତ କହୁଛି ମୁଁ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଈର୍ଷା କଲି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବୁଙ୍କ ପାଟି ଆଁ ହୋଇଗଲା।